नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आसतु जानिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन अनुसार 2026-27 शिक्षा वर्षर न्यू एसएमसी गठन पर रिजोल्यूशन किपरि लिखिबा। पूर्व वीडियो रे आम ओंकार एजुकेशन आम स्कूल कार्यक्रम यूट्यूब चैनल तरफ आपन देखिथिले पीटीए मीटिंग रिजोल्यूशन फॉर न्यू एसएमसी फॉर्मेशन 11 जणिया पीटीए मेंबर रु एसएमसी मेंबर चयन करिया पई जो रिजोल्यूशन टी मु पूर्व वीडियो देती ताकू जदि देखि नथिबे एई वीडियोर डिस्क्रिप्शन तले मु लिंक दे देथिबि सेटा देखि आपण पीटीए रिजोल्यूशन टे लिखि परिबे। एबे आसंतु जानिबा आजिरो वीडियो। प्रथमे नूतन एसएमसी गठन पई एक नुआ रजिस्टर टी करिवे जेहेतु नुआ आरंभ होउची पुराना रजिस्टर आउ करिवे नै नुआ रजिस्टर टी प्रस्तुत करी प्रथम पेज छाड़ी देबे द्वितीय पेज रु आरंभ करिवे नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी गठन 2026-27 फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसएमसी डेट लिखिदेवे जो दिन आपण करेंगे आमर एसएमसी फॉर्मेशन विद्यालय नाम देदेवे लिखा आरंभ करेंगे अद्यता 7/7/2026 रिख ए मासर आमर जुलाई मासर हबार अच्छी जो डेट्र करेंगे से डेट पकईदेवे मु पूर्वाह्न 11 घटिका लिखी आपण गोटे पड़े कले आप अपराह्न समय देपारे अद्यता 10/7/2026 रिख पूर्वाह्न 11 घटिका समय असेफा लेटर नंबर 7063 डेटेड 26/6/2026 निर्देश अनुसार आंभ विद्यालय प्रधान शिक्षक किंबा शिक्षयित्री शिक्षयित्री थे शिक्षयित्री लिखे सभापतित्व पीटीएर समस्त सभ्य सभ्या शिक्षक शिक्षयित्री अंगनवाड़ी कर्मी वार्ड मेंबर काउनसिलर सरपंच एवं जड़े ऑब्जर्वर उपस्थित 2026-27 शिक्षा वर्षर नूतन विद्यालय परिचालना कमिटी बा एसएमसी गठन निमंते एक बैठक अनुष्ठित होइतिला। उक्त बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव मान आलोचना पूर्वक सर्वसम्मतिक्रमे गृहीत करागला। परवर्ती प्रस्ताव 1 आमर स्वागत संबर्धना एवं बैठकर प्राक सूचना प्रदान। सर्वप्रथम विद्यालयर प्रधान शिक्षक तथा बैठकर सभापति उपस्थित समस्त अतिथि एवं समस्त व्यक्तिविशेष को स्वागत जनाइथिले तत्पर बैठक में जोग देइथिबा मान्यगण्य व्यक्तिविशेष परिचय प्रदान करथिले। सरकारक निर्देशक अनुसार पीटीएर समस्त सभ्य सभ्या मानक जरिया विद्यालयर नूतन एसएमसी गठन निमंते आंबे ए बैठक में उपस्थित होइछि बोली सूचना देइथिले। प्रस्ताव 2026 न्यू एसएमसी फॉर्मेशन गाइडलाइन संबंध में स्पष्टीकरण। विद्यालयर प्रधान शिक्षक अनुरोध क्रमे बैठक में उपस्थित ऑब्जर्वर श्री डेस्क द्वारा जी ऑब्जर्वर थे नाटा ये आपण बसईदेवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एसएमसी गाइडलाइन 6 मे 2026 समस्त नियमगुड़िक उपस्थापन कर मुख्य नियमगुड़िक निम्न दिगला। 100 जन मध्य छात्र छात्री थिबा विद्यालय में 12 रु 15 जन एसएमसी सभ्य सभ्या रहिबे। उक्त 15 जन मेंबर मानक मध्यरु 2 जन मेंबर रहिबे एक्स ऑफिशियल विद्यालय जन सीनियर शिक्षक किंबा शिक्षयित्री रहिबे नोमिनेटेड मेंबर विद्यालयर प्रधान शिक्षक रहिबे सेक्रेटरी सी भी रहिबे एक्स ऑफिशियल मेंबर बाकी 11 जन मेंबर रहिबे पीटीए कमिटीर सभ्य और सभ्या माने जो 11 जन सभ्य सभ्या आमे पूर्व विद्यालय पीटीए बैठक में चयन करूँ। आज बैठक में उपस्थित पितामाता माने 11 जन पीटीए मेंबर मानक मध्यरु जनकु मेल किंबा फीमेल चेयरमैन एवं जनकु भाइस चेयरमैन मेल बा फीमेल भावे चयन करिवे। प्रस्ताव 3 एसएमसी 4 जन स्थायी सभ्य चयन। बैठक में उपस्थित ऑब्जर्वर उपस्थित समस्त व्यक्तिविशेष को सहज और सरल भाव में स्पष्टीकरण करथिले कि 2026 एसएमसी इनफॉर्मेशन गाइडलाइन अनुसार प्रथम पर्यायर न्यू एसएमसी कमिटी रे 4 जन निम्नलिखित 4 जन मेंबर मान स्थानित करागला। से 4 जन नाम ये स्थान देवे। 1 विद्यालयर प्रधान शिक्षक सेक्रेटरी कम एक्स ऑफिशियल तांको नाम ये देवे श्री किंबा श्रीमती जी थे। 2 विद्यालयर जड़े सहकारी शिक्षक नोमिनेटेड तांकर नाम श्री किंबा श्रीमती जहाँ रहिबो। 3 नंबर रहिले आंभ वार्ड मेंबर महोदय एक्स ऑफिशियल तांको नाम श्री किंबा श्रीमती जहाँ रहिबो। 4 नंबर रहिबे निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र अंगनवाड़ी कर्मी सी भी एक्स ऑफिशियल मेंबर हिसाब से तांकर नाम ये लिखिदेवे श्रीमती जहाँ थी।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତ ପିଟିଏର ସଭ୍ୟମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରସ୍ତାବ 4। ପ୍ରସ୍ତାବ 4 ପିଟିଏ ବୈଠକରେ 11 ଜଣ ମେମ୍ବର ଚୟନ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପୂର୍ବ ପିଟିଏ ବୈଠକରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 11 ଜଣ ସଭ୍ୟା ତଥା 6 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 5 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ତାଲିକା ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅବଜର୍ଭର ପୁନର୍ବାର ଉକ୍ତ 11 ଜଣ ପିଟିଏ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ 2026 ନୂତନ ଏସ୍ଏମ୍ସିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଗାର ଟାଣିଦେବେ। ଯେଉଁ 11 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାମ ଏପଟକୁ ଲେଖିଦେବେ। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ରଖିବେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନାମକୁ ଜଣେ ରଖିବେ ଆଉ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାମ ରଖିବେ। ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବ 5 ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଚୟନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପିଟିଏ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି କହିଥିଲେ କି ପ୍ରସ୍ତାବ 4ରେ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିଥିବା 11 ଜଣ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆଶାୟୀ ନାମ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ବୈଠକରେ 3 ଜଣ ମେଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ ନାମ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 3। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଗତ କରିଥିବେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବା। ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ବୈଠକରେ 2 ଜଣ ଫିମେଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ପାଇଁ ନାମ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2। ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶାୟୀ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, 2 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ 3 ଗୋଟି ରଙ୍ଗରୁ 50ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚିପ୍ସ କଏନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେବୁଲରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏବଂ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଥିବା ଖାଲି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା କ୍ରମେ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଟିଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରମିକ କୁପନ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଜଣ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କୁପନଧାରୀ ପିଟିଏ ମେମ୍ବରମାନେ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କଲର୍ ଚିପ୍ସ କଏନ୍ ବାକ୍ସରୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ସ କଏନ୍ ନେଇ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟିଂ ପରେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯଥା ଚେୟାରପର୍ସନ ପଦବୀ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନାମ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆଯିବ। ଡେଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଡେଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏଠି ଶ୍ରୀମତୀ ଡେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିଦେବେ ନାମ। ଆଉ ଡେଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଆଶାୟୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମତୀ ଡେସ୍ 2ଟି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ମେଲ୍ ଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅବଜର୍ଭର ଫଳାଫଳକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ କି ଚଳିତ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଡେସ୍ ନୂତନ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଡେସ୍ ନୂତନ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 15 ଜଣିଆ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 15 ଜଣିଆ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ତାଲିକା ଫର୍ମ 6 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାର 3 କପି ଜେରକ୍ସ କରି ଗୋଟିଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଲେଟର ସହିତ ମେନ୍ କପି ବିଓ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କପି ସିଆର୍ସି ଡେସ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ତାଲିକାଟି ଫର୍ମ 6 ଆଧାରରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ 6 କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଫର୍ମ 6 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଲେଟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ନମୁନା ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଫର୍ମ 6। ସେ ଫର୍ମ 6 ଅନୁସାରେ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି
ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲିଖିଦେବେ, କ୍ଲଷ୍ଟର ନାଁ ଲିଖିଦେବେ, ଲେଟର ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଲେଟର ନମ୍ବରଟି ପକାଇଦେବେ, ଟୁ ଦି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ବିଓଙ୍କ ନାମ ଲିଖିଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲିଖିଦେବେ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି ନ୍ୟୁଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଏଟ୍ ଏ ଡେ ସ୍କୁଲ। Respected sir, madam, with reference to the subject cited above, I would like to inform you that as the student enrollment of our school is under 100 100 कम जेहतु अच्छा आम स्कूल ए न्यू स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी has been successfully formed at Des Primary School in accordance with the Right to Education RT Act 2009 and the last Government of India guideline on 6th May 2026। ଏଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ଲେଖିବେ, ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍, ସିଗ୍ନେଚର ସିଲ୍ ଦେବେ ଏଚ୍ଏମ୍, ଆଉ ତଳକୁ ମେମୋ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର ନମ୍ବର ପକାଇଦେବେ, ଡେଟ୍ ବି ପକାଇଦେବେ, କପି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦି ସିଆର୍ସିସି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 20/7/2026 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଟୁ ବି ବିଓ ଥ୍ରୋ ଦି ସିଆର୍ସିସି। ସିଆର୍ସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏଠି 18/7/2024 ସୁଦ୍ଧା ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଟୁ ଦି ସିଆର୍ସିସି ଆମେ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କୁ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଉ ବିଓ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେଇ ଫର୍ମ 6 ଅନୁସାରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ଏଥରେ ସ୍ଥାନିତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ 7, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପଠନ ଓ ଦସ୍ତଖତ ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନାକ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଚଳିତ 2024-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନୂତନ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଗଠନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ବୈଠକରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ନିଜ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ 8, ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବୈଠକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅବଜର୍ଭର, ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପିଟିଏର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ବୈଠକ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତଳକୁ ଆବାହକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ, ତଳକୁ ଅବଜର୍ଭର, ତା ତଳକୁ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ରହିବ, ବାମ ପଟରେ ପିଟିଏ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ଦେଖିବେ 50%ରୁ ଅଧିକ ପିଟିଏ ମେମ୍ବରଙ୍କର ନିହାତି ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଖାତାରେ ବିଓ ସାଇନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆଶା କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନ୍ୟୁ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଗଠନ ପାଇଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ମନେ ହେଉଥାଏ, ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।